of inauguration of FICUS, now lighting the traditional lamp, will happen. Now I request to Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan sir to light the lamp. Now I request to Mrs. Sudanmati Andiraj ma'am. I request to Ms. Anandavalli, President, Women Advocate Association of Madurai, to light the lamp. I request to Isaac Mohanlal, Senior Counsel of Madurai, to light the lamp. I request to Mr. Kumaran, Principal of Government Law College, Madurai, to light the lamp. Thank you all. Now I would like to call upon Mr. Andiraj, founder of FICUS, President, Madurai Bench High Court Advocate Association, to welcome the gathering. He is well known for his social activities, for his garage heart of helping poor people and conducting so many marriages and providing free seedhanam. He helping physically challenged person and poor peoples also. Dear friends and my advocates, senior advocates, my beloved brother Isaac Mohanlal and senior advocate Mr. Subhash Babu, and my colleagues and friends and brother and sisters and everyone here, myself on behalf of my team FICUS, I welcome every one of you. With wholeheartedly we are welcome, and on behalf of you I welcome Honorable Justice Mr. G.R. Swaminathan, then my beloved sister Anandavalli ma'am, the President WAA, and Mr. K. Samidurai, and Principal Mr. P. Kumaran sir. See, today our team is double happy for two reasons. First reason, for our long time dream has come true today. Nearly about 30 people, 30 lawyers, we are working together for the past 10 months, and we went several villages including the rural areas. Then we came to understand, even today, most of the areas do not have any basic infrastructures like road and water line. Not only that, those people are lack of awareness about the rights conferred upon them by law. They do not know how to approach the court. They do not know what to do. Very unfortunate, I am saying, only 30 kilometers from our Madurai bench, a village is there. Still, there is no road at all. Our team has went there. We have a legal aid camp next week, probably. This is first happy. Second happiest moment for us is to, our dream baby has been inaugurated today at the hands of the Justice Swaminathan sir. Needless to say that he is known for his simplicity and honesty. This is more honesty. See, we know that the people judge as Justice, Honorable Justice Mr. Krishna here. Nanu padichirken. I just crossed 30 years of experience. But பார்த்ததில்லை. இன்னைக்கு நடைமுறையில் நாம் டெய்லி வழக்கறிஞர்களாக நீதிமன்றத்திலே பார்க்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த நீதிபதி என்று சொன்னால் மிக ஆகாது. This is coming from my heart. Why I am saying this? அவரை மாதிரி வேலை செய்ய முடியாது. அவர் கன்சிஸ்டண்டா செய்றாரு. He must be called as a people judge. Then so many friends from my Chennai asking me why you are starting this after so long time. Say அவங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணே ஒன்று தான் சொல்றேன். Legal aid is not a charity. It is an obligation of the state and as well as the matter of right of every citizen. See, as a lawyer, we have a lot of responsibility more than a common man. See, everyday day-to-day affairs, when a common man meets any problem, immediately they comes to the lawyer office, knocks the doors of the lawyer office. They believe that we know everything. We do some justice for the belief of the people. So in that area, we have been impressed. Not only that, we are so qualified. Not only me, my team. A energetic young team is so qualified. The legal aid to a poor and needy people is just necessary for preservative of rule of law, which is necessary for orderly society. Our constitution as provides an independent and impartial judiciary and given lot of powers to the court for the purpose of protecting the constitution and as well as the safeguards of every person irrespective of their financial status. Our entire structure of the constitution
is to provide equal justice for all. How to get that? Unless we provide an opportunity for a people who lack of funds, who are not able to offer the lawyer, they do not have any access over the system. Where FICUS is there. Honorable Justice Lordship U. Lalit has mentioned in his speech that India is a very big country, so we have a very big population. State alone cannot do legal assistance for the needy people and the poor people are not possible. He says 60% of the people as living under the poverty line. Not only that, they are living in a very rural areas. They do not have any awareness about the rights conferred upon them. They do not have any knowledge over the law. So, Lordship has requested the state would cover only 5% out of these 60% of the people. So, he requests the legal fraternity, more particularly the senior advocates, leading lawyers and young lawyers should come forward and invest some amount of professional time for this legal aid scheme. You Lalit said repeatedly, unless otherwise the very object of the constitution will not be fulfilled. So we must provide an opportunity to the needy people. Once you provide an opportunity and giving access to the judicial system, then the equality will be there. Once we attain the equality, it's automatically social justice will happen in the society. That's what we are looking for. Our team, nearly 20-25 people along with me. See, for the last 12 months, we put lot of effort besides our regular court works. From our center FICUS, we are providing not only the legal advice, I think this is the first time in India we are doing, including the court appearance absolutely free for the poor and needy people. In all forum, not only the court, in all forum like tribunals and such, whatever the forum may be. Not only that, we have a sponsor program. We conducting free seminars and taking classes to the children, particularly women's and children's, for creating awareness. More particularly women's and children's, because every day we are seeing in the paper women harassment and child abusement. We have a program, we have a tie-up with the government for taking classes in the middle school and higher secondary school for the 10th, 11th, 12th classes, which is most necessary. As a lawyer, I request all of my members, please do join with us. Try to spend some time with us, not whole your time. That is not possible. So for which we have a permanent office working between 10 and 5 p.m. Almost 20 lawyers are there. In a circular basis, at least we are 4 people are available for the legal assistance, whatever the case may be. If they are under the poverty line or a poor or a needy, whoever may be. So finally, FICUS, it is simply lending helping hands to serve the justice everywhere in every part of India. Thank you. Thank you, sir. Now I request to Mr. Andiraj, founder, FICUS, to honor the chief guest. The launching of official website and inauguration of FICUS office by Honorable Justice.
Now the time to launching our official website. Now I call Mr. Mohan Gandhi, Advocate, to honor Mr. Swaminathan, Chairman. Next, I would like to call upon Mr. K. Swaminathan, Advocate, Chairman, Tamil Literary Club MBHAA, for this facilitation address. He is the person of people's fighter. He is doing legal orientation service to the people all over Tamil Nadu. தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னச் சிறுகதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிகு உழன்று பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கூடும் கூற்றுக்கு பின் மாயும் பெரும் வேடிக்கை மனிதனைப் போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற பாரதியின் வாக்கிற்கேற்ப பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் மாண்டேன் என்பதை காட்டிலும் நீதித்துறையிலே ரூல் ஆஃப் லா சட்டத்தின் ஆட்சியிலே கலங்கரை விளக்கமாக நம்மிடம் வந்திருக்கக்கூடிய நீதிநாயகம் நீதியரசர் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்களை உங்கள் சார்பிலே வரவேற்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். எ சென்டர் ஃபார் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் ரிசர்ச் ஒரு தலைசிறந்த பணியினை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிக்கல் 19, 21, 39A நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய எம்பிஹெச்ஏனுடைய பிரசிடென்ட் அன்பிற்குரிய நண்பர் ஆண்டிராஜ் அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவிப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். WA பிரசிடென்ட் பாதகம் செய்பவரை கண்டால் பயங்கொள்ளலாக மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா என்ற அந்த வாக்கிற்கேற்ப நல்ல முறையிலே இங்கே செயல்பட்டு வரக்கூடிய அன்பு சகோதரி ஆனந்தவல்லி அவர்களுக்கு என் வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே எம்பிஹெச்சினுடைய செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் மதுரை சட்டக்கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். மரியாதைக்குரிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன்லால் அவர்களுக்கு என் வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எப்பொழுதும் எங்கள் இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பு சகோதர வழக்கறிஞர் சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வாய்ஸ் ஃபார் வாய்ஸ்லெஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஓப்பன் யுவர் மவுத் ஃபார் ஸ்பீச்லெஸ் என்று சொல்வார்கள். அதை இங்கே தலைசிறந்த முறையிலே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த அமைப்பிற்கு FICUS-க்கு என்னுடைய வணக்கங்கள். மாண்புமிகு நீதியரசர் நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே பல்வேறு ஆர்டிக்கிளிலே நடைமுறைப்படுத்தி லைவ் லாவிலே ஏராளமான தீர்ப்புகளை இன்று இந்திய தேசத்தில் மட்டுமல்ல தென் கண்டங்களிலே ஆசியாவிலேயே பாராட்டுகளை பெற்ற ஒரு மாண்புமிகு நீதியரசர் நம்மிடம் வந்திருப்பது மிக மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. வாட்ஸ்அப்பில் குரூப்பில் போடக்கூடியதெல்லாம் எடுத்து வழக்கு போடக்கூடாது. அப்படி போட்டால் எல்லோரும் யாரும் நிம்மதியாக ரைட் டு ப்ரைவசியே வராது. ஆர்டிக்கல் 19, 21 கம்ப்ளீட்டாக கட்டையில் ஆயிரும். அதை சொல்லி சமீபத்திலே ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பை கொடுத்தார்கள். சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். இது ஒரு என்சைக்ளோபீடியா போன்று பல தீர்ப்புகள். இன்றைக்கி மதுரைக்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் நம்முடைய மரியாதைக்குரிய நீதியரசர் GRS என்று சொன்னால் நாம் பெருமை அடைகின்றோம். எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் மிக மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. அதிலே இங்கு நாம் 2 முக்கிய தீர்ப்புகளில் படிதான் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று சென்ட்ரல் ஃபார் லீகல் ரிசர்ச் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா என்ற ஒரு மாபெரும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு 1986 ஒரு தலைசிறந்த தீர்ப்பு. ப்ரோக்ராம், அதாவது லீகல் எய்ட் ப்ரோக்ராம் வாலண்டரிலி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் சோசியல் ஆக்ஷன் குரூப் எப்படி எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு தீர்ப்பு. அந்த தீர்ப்பை இன்று அருமை நண்பர் ஆண்டிராஜ் தலைமையிலே இந்த குழுவே செயல்பட இருக்கிறார்கள். அத்தனை பேர் இளைஞர்கள். சுவாமிஜி சொன்னதைப் போல, விவேகானந்தர் சொன்னதைப் போல 100 இளைஞனை இந்த நாட்டையே மாற்றி தருகிறேன் என்று சொன்னார். அவர் 20 இளைஞர் வழக்கறிஞரை வச்சு இப்போ இவ்வளவு அற்புதமாக கொண்டு வந்திருக்காரு. மேலும் பல காரியங்கள் செய்ய காத்து கொண்டிருக்கிறார். கல்லூரிகள் எல்லா காலேஜஸ்லேயுமே அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், லீகல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமை கொடுக்க வேண்டும் என்பதும், மார்ஜினலைஸ்ட் பீப்புள், அது குறிப்பாக நம்முடைய சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மாற்றுத்திறனாளிகள், ஆட்டிசம் குழந்தைகள், அந்த பெற்றோர்கள், குறிப்பாக இன்டலெக்சுவலி டிசபிள்டு அத்தனை பேருக்கும் நேசக்கரம் நீட்ட வேண்டும் என்பதை இதில் ஒரு அஜெண்டாவாக அவர்கள் வைத்திருப்பதற்காக என்னுடைய நன்றியினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றொரு தீர்ப்பு
இங்கே பல மூத்த வழக்கறிஞர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சுபாஷ் பாபு அவர்கள், மரியாதைக்குரிய ஐசக் மோகன்லால், பல மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அதில் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஃபயாஸ் அகமட் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் என்ற ஒரு வழக்கிலே AR 1990-2145 ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது என்ன என்று சொன்னால், இட்ஸ் a high time that senior counsel ought to volunteer their service to defend the indigent person என்று ஒரு தீர்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது இங்கே நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய நேரமாக இதை நான் பார்க்கின்றேன். ஏனென்று சொன்னால், இனி போக வேண்டிய இடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது. போக்சோ சட்டத்திலே அவேர்னஸ்க்கு என்று ஒரு பிரிவு இருக்கிறது, செக்ஷன் 43. அதே போல் சீனியர் சிட்டிசன் ஆக்டில் ஒரு அவேர்னஸ்க்கு இருக்கிறது, ஹியூமன் ரைட்ஸில் இருக்கிறது. ஆனால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் அந்த சட்டத்தை பற்றியே தெரியவில்லை. இன்னும் பல இடங்களிலே போக்சோவில் இந்த நேம் ஆஃப் த விக்டிம் நேம் ஷுட் நாட் பி டிஸ்க்ளோஸ்ட் என்று இருக்கிறது. பல இடங்களிலே அது செய்யப்படுவதில்லை. இப்படி எல்லா சட்டங்களையும் எளிமைப்படுத்தி குழந்தைகளுக்கு எல்லா கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூலையும் அன்பு நண்பர் ஆண்டிராஜ் அவர்கள் தத்தெடுக்க வேண்டும் என்று நான் கூறிக்கொள்கின்றேன். அத்தனை கார்ப்பரேஷன் பள்ளியிலையும் போய் பிள்ளைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் மட்டும் இல்லை, இந்த ஆக்டில் என்னென்ன முக்கியமான சாலியன் ஃபீச்சர் என்ன என்பதை நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மிக மோசமான ஒரு காலத்திலே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய எல்லா நன்மைகளையும் எடுத்து மக்கள் மத்தியிலே நாம் சொல்ல வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய முக்கியம். இந்த பணிகள் நிச்சயமாக முடியாது என்று சொன்னால் மூடத்தனம், முடியுமா என்று சொன்னால் மடத்தனம், முடியும் என்று சொன்னால் மூலதனம். இதை நம்முடைய அற்புதமாக FICUS இங்கே ஆரம்பமே மிக அமர்க்களமாக அறிவித்திருக்கின்றார்கள். எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இவ்வளோ க்ரௌடு வந்ததே இல்லை. அதை அன்பு சகோதரர் ஆண்டிராஜ் அவர்கள் தன்னுடைய தலைசிறந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, கப்பலை யார் வேண்டுமானாலும் ஓட்டலாம், ஆனால் அந்த வழியை தீர்மானிக்கிறவன் தலைவன். அங்கே நல்ல தலைவன் கிடைத்திருக்கிறார். வாழ்த்துக்கள், நன்றி. Thank you, sir. Thank you for the valuable speech. Now, I call Mrs. Maria Vinola to honor Ms. Anandavalli ma'am, President of Women Advocate Association. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Ms. Anandavalli ma'am, President, Women Advocate Association, Madurai Bench of Madras High Court, for facilitate address. She is known for leadership quality and dedication her life for the advocate profession and young women advocates. Good morning to all. First of all, I thank Mr. P. Andiraj to give me the opportunity to address a felicitation for a good cause, Voice for the Voiceless Group by FICUS. Thank you, Mr. Andiraj. சுதந்திர தினத்தன்று மக்களுக்காகவே தீர்ப்பளிக்கின்ற நீதியரசர் திரு GR சுவாமிநாதன் மூலமாக இந்த FICUS இனாகிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். எனக்கு முன் பேசிய திரு சாமிதுரை அவர்கள் திரு GR சுவாமிநாதன் அவர்கள் கொடுத்திருந்த தீர்ப்புகளை எல்லாம் எடுத்து கொடுத்து பாராட்டி, இந்த அளவுக்கு மக்களை நேசிப்பவர் திரு GR சுவாமிநாதன். கான்ஸ்டியூஷன் படி நமக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம், அதாவது ஒரு ரிட் பெட்டிஷன் வந்ததுன்னா நம்ம பார்க்கும்போது டிஸ்மிஸ் பண்ணலாமா அலோவ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நீதியரசர் எப்போதுமே பார்க்காம, அங்கே வந்திருக்கிற பெட்டிஷனருக்கு எந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அணுகி, அதை எப்படி கான்ஸ்டியூஷனலால் நம்ம அதை இன்வோக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு டெய்லி நம்ம, அதுவும் பர்டிகுலராக ரிட் பெட்டிஷனில் ஜட்ஜு ஹியர் பண்ணும்போது நம்ம டெய்லி வி ஆர் லேர்னிங் அ law of constitution in a separate interpretation of statute done by His Lordship Justice GR Swaminathan. We are very happy to have your Lordship amongst us. I am happy to see you all here. On behalf of FICUS, I welcome all women advocates, particularly because being a holiday, of course we owe a duty as office bearers or as a citizen of India to participate in the flag hoisting. But this is a function which has been organized for the poor people to give legal aid.
Understanding the seriousness or importance of this program, my women advocates have assembled here. That is why a special welcome you all. As a president of WAA, I was asked to give a felicitation address to FICUS. A small book was also circulated by Mr. Andiraj. The object behind is really a great achievement done by him. இன்னொன்று முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும். Definitely I thank Mr. Swaminathan for introducing me among the crowd. It is very important at this point of time. ஏன் அப்படின்னா FICUS-A ஆக்டும் விமன் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட்லேயும் பேப்பரில் கேஸை பார்க்காத நாட்களே இல்லை. பெண்களை பற்றி இழிவுபடுத்துவதும் அவர்கள் அவஸ்தைப்படுவதையும் எதிர்த்து நாங்கள் கேஸ் போடணும் அப்படின்னா கூட ரொம்ப யோசிக்கக்கூடிய ஒரு தருணம். அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல பாதகம் செய்பவரை கண்டால் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, I am very happy Mr. Swaminathan for introducing me like that. I want every woman to be like that. ஒவ்வொரு பெண்களும் ஒவ்வொரு பெண் வழக்கறிஞர்களும் அதை நம்ம பாரதியார் சொன்ன ஒரு சொல்லை பின்பற்றுவோமானால் இந்த FICUS-A ஆக்டும் சரி, செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்டும் இல்லாமல் காணாமல் போய்விடும். இப்போ தருணம் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா FICUS-A ஆக்ட் அவேர்னஸ், ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட், விமன் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட் அவேர்னஸ், Human Rights Act awareness. Very unfortunate. We have to educate people what is good touch, what is bad touch. We have to educate children what is good touch, what is bad touch. Why these laws have come into force? Was it not the women are not there in the olden age? Why these acts were not there? Why it is often coming, or why it has been introduced now? Whether the men were not like that in olden days or the men are like only like this nowadays. We have to analyze. So, in these aspects, Mr. Andiraj was telling, நாங்கள் நிறைய கிராமங்களுக்கெல்லாம் போனோம், 30 மெம்பர்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போனோம், இப்போவும் விளக்குகள் இல்லாத இடங்கள் இருக்கிறது, தெரு இல்லாத இடம் இருக்கிறது, ரோடு இல்லாத இடம் இருக்கிறது, நிறைய அவலங்களை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ ரியலி இந்த FICUS அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டமிக்கிறது. அவர்கிட்ட ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். அவர் திருப்பி 2 தடவை ரொம்ப ரெப்ரசன்ட் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். ஐ இன்வைட் யங் லாயர்ஸ். இன் ப்ரொஃபஷன் வி ஆர் யங் சார். டோன்ட் டேக் த ஏஜ் இன் டு கன்சிடரேஷன். வி ஆர் ஆல் யங். வி ஆர் ஹியர் டு பி ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் கமிட்டி. வாய்ஸ் ஃபார் வாய்ஸ்லெஸ், புவர் பீப்புள், நீடி பீப்புள். ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஒரு என்லார்ஜ் வியூவில் இருக்குது. உண்மையாகவே நம்மகிட்ட நம்ம ப்ரொஃபஷனில் ஒரு ஸ்டேஜில் we should have the feeling, yes, we have earned something. We can be in the future, this much is enough for us. அந்த ஃபீலிங் வரவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு பொது சேவையை செய்யக்கூடிய மனப்பாங்கு வரும். அந்த மனப்பாங்கை, அந்த எண்ணத்தை திரு ஆண்டிராஜ் வைத்திருக்கிறனால டெஃபினட்டாக திரு ஆண்டிராஜ் அவர்களுக்கும் அவருடைய எண்ணமே நம்மளுடைய வாழ்க்கை. எண்ணத்தில் எழுச்சி இருந்தால் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். இந்த FICUS ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் அவருடைய எண்ணத்தின் எழுச்சி கண்டிப்பாக இது மேலோங்கி நிற்கும். ஆஸ் அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் WAA and as a women lawyer, we assure you that whatever the cooperation, we are prepared to do it. We will work with the committee. We do all, we want to be a part of FICUS. I request you sir to add as women advocates and as well as WAA. ஏன் நான் 2 விதமாக பிரித்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், பிரசிடென்ட்ஷிப் ஆர் போஸ்ட் will be there for a term, but advocacy in my profession is going to be in my life. Therefore, as an advocate, I want to be a part of it. As an organization, as a president of WAA, I want you to include WAA also in your activities, sir. இன்னொரு கான்செப்ட் சொன்னார், டைம் டு பி அலாட்டட். ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ லாயர்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் உங்களுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி, இஃப் யூ டூ சம்திங் இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். உண்மையாகவே இந்த டைம் அலாட் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் அ பிக் திங் ஆஸ் இட் இஸ். நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். We advocates spend some time because this FICUS, as said by Mr. Andiraj, it is the first thing in entire India
அது வந்து மதுரைக்கும் ஒரு பெரிய சிறப்பு சேர்த்திருக்கு. இந்த FICUS-ல let us all be form part of it. If you are not able to do through FICUS, let us take this object. Individual also we can do some service in our profession. With all these words, I thank you for the opportunity given. Thank you. This is the time to honor Senior Counsel Mr. Isaac Mohanlal sir by the Honorable Justice G.R. Swaminathan sir. I request Isaac Mohanlal sir to on stage. I request Senior Counsel Subhas Babu sir to on stage. I request Member of Bar Council Talimuttarasu sir to on stage. I request Senior Counsel Mr. Isaac Mohanlal sir to few words. Without any fear of contempt, I respectfully wish to obey the mandamus issued by His Lordship Justice Swaminathan. Mr. President Andiraj, the chief guest of the day, Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, the dignitaries on the days, Madam Anandavalli, my friend Swamitharai, the principal Professor Kumaran, and Anbarasu, the Secretary of MBHA. My beloved friends and ladies and gentlemen, although I am an unscheduled speaker here, I feel really very deeply honored for this opportunity. I wish to appreciate Mr. Andiraj for two reasons. Number one, he has chosen this day for the launching of this wonderful establishment, FICUS. We all remember with a great sense of gratitude to the people who struggled for freedom. At the birth of freedom, maybe at the midnight hour, when all the people assembled in the central hall of the parliament, everybody's eyes is set on the clock to strike 12 at midnight. Mountbatten stands up and Nehru again stands up and receives the documents of freedom. We all remember the speech delivered by him at that hour. At the stroke of this midnight hour, when the world sleeps, India is awakening for life and freedom. Today, because of the Constitution and greatly because of the judiciary, we preserve and cherish that life and freedom that was guaranteed at that midnight hour. Life and freedom are something which are inseparable and most indispensable for any human being. Article 21, all of you know that no one shall be deprived of his life or freedom. Again, life or freedom, except according to the procedure established by law. The second appreciation for President Andiraj is he has chosen the most appropriate person to inaugurate this establishment, FICUS. And the second line reads, a center for free legal aid and research. Normally we used to hear about free legal aid. There are numerous centers, even the courts are also having some kind of establishment for that. But this research is something which is very unique. Free legal aid coupled with research. And the most appropriate person I deem fit enough for is inaugurating this establishment because of its theme of free legal aid and research is Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, because he is the combination of both. And over the years I have come across several judges and I always believe that Justice Swaminathan is the most merciful of all. Whenever questions of conflict arises between law and justice, to my knowledge, he has never given priority to the law, but paid more attention to justice. Justice Krishna, I remember, said once beautifully, law in its all majestic, steadfast walk will bow only when it meets justice. Otherwise, it is steadfast, it is rigid. It will walk upright, straight, but it will bow only when it meets justice. And every day we have been witnessing in his court, whenever there is a conflict between law and justice, law is made to bow, not bend or break. Just bow before justice, and ultimately justice will be delivered. And we don't find any strain at all in the court.
Because once we are able to convince the court a little morally, and the justice is on one side, any amount of law on the opposite side will not come or help the other side. Because even Shakespeare said centuries ago, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heavens upon the places beneath. It is a twice blessed. It blesseth him that gives and blesseth him that takes. It is a twice blessed. That we witness every day in the court. And therefore, this center, I wish, will take a long step towards the advancement of the free legal aid as well as the research. Aid for the people and the research for the participants. At the same time, I am a little frightened by the statement of Anandavalli. She boasts that she is young enough to participate as a member here. That I accept. But the second thing is that she started threatening about this bad touch, good touch, and women's freedom, women's violence, this and that. Please take care of men's protection also. That is very important. Because without men, women will not be safe. It's the famous statement of Marilyn Monroe when she said, I don't mind living in a man's world as long as I am allowed to live as a woman. That is very important. Women are very unique. Men can come never near them. They have the power of God because they have the power of procreation, the power of giving birth to another being. Don't ever try to put yourself on a par with men. Men are always inferior to you. They may have that physical might. That is a muscular power, animal power. Otherwise, you are the most powerful. Therefore, men's interest also should be taken care of by FICUS equally. And please remember, Andiraj very nicely put it that he and his team of 40 people have been rambling around the villages and find that there is a lot of injustice happening. People are not aware of their rights. It's a very good move. Because when Krishnayar was asked whether the people who are condemned in the prison after conviction, are they entitled for the basic human freedom? Krishnayar beautifully said, Article 21 is long enough, and he said the noble Article 21 is long enough and strong enough even to reach beyond the barriers of the prison wall. He might be kept away from humanity for some time, but the fact remains still he is a human. As long as he is a human, the basic rights of human rights will be available to him also. And as lawyers, we are the noblest of all professionals. I am again quoting Justice Krishnayar saying, lawyers are the evangelists of equity and good conscience. They have a humanist gospel to spread, a public defender's role to play, and lawyer power at the service of the people of this planet divinizes our profession of the bench and the bar. Thank you for this opportunity. I call Mr. Uday Kumar Advocate to honor Mr. Kumaran Sir, Principal of Government Law College, Madurai. Thank you, sir. Now I request Mr. Kumaran, Principal, Government Law College of Madurai. He is a gold medalist of ML, and at present he is serving as a principal of college where he studied. Good morning to one and all. Our esteemed chief guest, Hon'ble Mr. Justice G.R. Swaminathan, and our founder, President P. Andiraj sir, and other dignitaries on the dais and off the dais, and senior advocates, bar council members, and friends and advocates, and my college students. Good morning to one and all. It is a great privilege to stand here as Principal of Government Law College, Madurai. I would like to extend my deepest gratitude to each and every one of you for your unwavering dedication and tireless efforts by the FICUS team. Already you know very well Article 14 and Article 21, equality before law, and Article 21, no one shall be deprived of his life or personal liberty except according to law, procedure established by law. But we are always speaking about the rights, but many of us failed to do their duties. You know very well, rights and duties are correlative with each other. If you perform your duties very well, there is no question of right arises. So all are perform their duties successfully, no question of right arises, and go to the court, and we don't follow the formal principles. I think this FICUS forum
follow the principles of Bhagavad Gita. What are they? Austerity, truthfulness, cleanliness and mercy. So these are main principles of Bhagavad Gita. So they are starting this center for legal research. So these are all, they must follow these principles of Bhagavad Gita, I think. But at the same time, I congratulate all the members of this forum for starting and rendering justice to the poor people. Definitely you will get success for providing a legal service to the society. Last but not least, I follow the 5 principles in my life. அதாவது நம்ம கடைசியில் வாழ்க்கையில் நம்ம பிறப்பு வேண்டுமானால் ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம், இறப்பு ஒன்று ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறினார். அந்த வகையிலே முடியாவிட்டால் நாமும் ஓரளவுக்காவது நமது கடமையை சரிவர செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில் நான் கடைப்பிடிக்கின்ற பழக்கங்கள் என்னவென்றால், வாழு வாழ விடு, நீ வாழ பிறரை கெடுக்காதே, காலம் பொன் போன்றது, கடமை கண் போன்றது, உண்மை உழைப்பு உயர்வு, கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு காத்தால் எதிலும் நாம் வெற்றி அடையலாம் என்று கூறி இந்த அமைப்பானது மென்மேலும் பல சேவைகளை செய்து தமிழ்நாட்டிலே முன்னோடியாக திகழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now I request Mr. Thale Muttarasan, sir, member of Bar Council of Tamil Nadu and Pondicherry, to deliver his valuable speech on the gathering. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ஒரு FICUS ஒரு அமைப்பு சீரும் சிறப்புமாக அமைய வேண்டும் என்பதில் எல்லோருக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் விருப்பம். ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் இது ஃபார் ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைமாக மதுரையில் நண்பர் ஆண்டிராஜ் அவர்கள் ஒரு இந்த ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். யங் டீமோட செக்ரட்டரி அன்பரசு, மோகன் காந்தி மற்றும் அவருடைய உதயகுமார் எல்லோரும் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இது ஆரம்பித்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய செயல்பாடு பேசப்படணும். இன்றைக்கு சுதந்திர தினத்தன்றைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி இது ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. இது இன்னும் பின்னால் இன்னும் ஒரு 10-15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பேசப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த ஒரு அமைப்பை தொடங்கி வைப்பதற்காக அங்கே வந்திருக்கிறோம். நீதியரசர் ஜிஆர் சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும், சகோதரர் சாமித்துறை அவர்களுக்கும், மேடம் ஆனந்தவெளி அவர்களுக்கும் மற்றும் பிரின்சிபல் குமரன் சார் அவர்களுக்கும், அன்பரசு மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் மூத்த வழக்கறிஞர் ஐசக் மோகன் சார் அவர்களுக்கும், சுபாஷ் பாபு சார் அவர்களுக்கும், தற்பொழுது இங்கே வந்திருக்கும் ஏகேஆர் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும், சகோதர சகோதரிகளுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உயர்நீதிமன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலங்களில் 2004-5 ஆண்டுகளில் நான் நண்பர் ஆண்டிராஜ் சார் நாங்களும் ஒன்றா தான் இருந்தோம். நான் ரிட் சைடு பார்ப்பேன், அவர் கிரிமினல் சைடு பார்ப்பார், எல்லாம் 2 பேரும் ஒன்றா தான் இருந்தோம். ஸோ அப்போ இருந்தே அவர் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஏன்னா அவரோட நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாவது பண்ணணும்னு நினைப்பார். எந்த விஷயத்த பண்ணாலும் அதில் ரொம்ப டெப்த்தாக போவார். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. சரி, பிரசிடெண்ட்டாக மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் பிரசிடெண்ட்டாக வருவாங்க, வரும்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. ஆனால் இந்த டீம் நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. செக்ரட்டரி, எனக்கு தெரிஞ்ச தலைவர்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னோடய வாழ்த்துக்கள். இந்த ஒரு அமைப்பை நீங்கள் நல்லபடியாக எடுத்து செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்துவதற்காக வந்திருக்கிறோம். ஜஸ்டிஸ் ஜிஆர் சுவாமிநாதன் அவரை பற்றி அவருக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்காது, அதனால் நானும் வர புகழல. பட் அவர் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா அவருடைய மக்கள் நீதிபதினு சொல்லுவாங்க. நீதிமன்றங்களுக்கு கட்டிடம் தான், ஒரு கட்டிடம், அது உயிரற்ற கட்டிடம். அந்த உயிரற்ற கட்டிடங்களுக்கு ஒரு உயிர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீதியரசர் சுவாமிநாதன் மாதிரி ஒரு சில நீதிபதிகள் தான். எனக்கு ஓப்பனாக சொல்லலாம், ஒரு சில நீதிபதிகள் தான். ஸோ ஆண்டிராஜ் சார், ஆனந்தவெளி மேடம், நீங்கள்லாம் வக்கீல்களுக்கான குறைகளை நிவர்த்தி செய்யுமாறு உங்களை தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இங்கே கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. Thank you, sir. Now I humbly request Honorable Mr. Justice G.R. Swaminathan, Judge, Madras High Court, for the inaugural address. Honorable Justice G.R. Swaminathan is a man of simplicity and kind-heartedness. He is well known for his ideal and excellent judgment. He is noted for his dedication and devotional work and incomparable supremacy. எல்லோருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பல காரணங்களுக்காக. ஏன்னா ஒரு பிறந்த நாளை கொண்டாடுறது அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கு போகலாம், ஒரு பல விதத்தில் கொண்டாடலாம்.
ஆனால் கடந்த ஒரு 20-30 வருஷமாக ஒரு அனாதாசிரமத்துக்கு போகிறது, அம்மா நல்ல காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக பிறந்தநாளை கொண்டாடுறது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல பழக்கம் நம்ம ஒரு கலாச்சாரம் ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு இன்னைக்கு தானே பிறந்த நாள், ஆகஸ்ட் 15 தானே நமக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைச்சது. அதனால் இந்த பிறந்த நாளை இந்த மாதிரி ஒரு அழகான நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கொண்டாடுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த விஷயம், பாராட்டுதல்கள். ஆனால் சில இதில் கொஞ்சம் மனசுலேயே நான் பேச விரும்புகிறேன். டுடே இட்ஸ் ஒன்லி இனாகுரல் தான் இன்னைக்கு, வேறு எதுவுமே கிடையாது. நம்ம முதல் அடி இன்னைக்கு தான் இந்த FICUS எடுத்து வைக்கிறது. இட் இஸ் அ லாங் வே டு கோ. இந்த இனாகுரல் வந்து இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கோ, இதில் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையுமே கிராண்டாக இருக்கணும், கடைசி வரைக்கும் போகணும். ஒரு ஆசை, ஒரு பேராசைன்னு கூட சொல்லலாம், இதோட சில்வர் ஜூப்ளியே நான் தான் வந்து நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன். இப்போ நான் மனசுலேன்னு சொல்கிறேன், நான் அவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகணும். எப்படி போக முடியும் அப்படின்னா சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனந்த் ரொம்ப ஃப்ராங்காக பேசுனாங்க. ப்ரொஃபஷன் அப்படின்றதா வி நீட் டு மேக் மணி, தப்பே கிடையாது, அப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல் தான் அது. ஆனால் FICUS அப்படி ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அந்த அமைப்போட நடவடிக்கைகளும் நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் டிமார்கேஷன் இருக்கணும், ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணவே கூடாது. அதனால ஆண்டிராஜ் FICUS-க்குன்னு தனியாக ஒரு ஆஃபீஸே ஆரம்பித்தது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம், பாராட்டுறேன். பட் அங்கே வந்து உங்கள் ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸ் கொண்டே வரப்படாதீங்க என்றைக்குமே, கீப் இட் கம்ப்ளீட்லி செப்பரேட். அப்புறம் FICUS-க்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இமேஜினா, இப்போ ஜஸ்ட் ராம்ஜித் மலானியோட ஒரு அமைப்பு, ஐ திங்க் ஜுடிஷியல் சப் கமிட்டி ஃபார் ஜுடிஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு நினைக்கிறேன், காமினி ஜெயஸ்வால்லாம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு பெட்டிஷன் போட்டாங்கனாலே சுப்ரீம் கோர்ட்டு டக்குன்னு யோசிப்பாங்க ஒன்று. ஸோ யூ ஷுட் டேக் அப் PILs. எந்த மாதிரியான வழக்கு எடுத்துக்கணும்னா, நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதில் வந்து நியாயம் இருக்குது அப்படின்னு நாங்கள் நம்பணும். நாங்கள் அந்த மாதிரி வழக்குகளை மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அண்ட் திரும்ப நான் சொல்கிறேன், உங்கள் மனசை சுத்தமாக வச்சு இந்த வேலை செய்யுங்க. ஆண்டிராஜ் இருக்கிறதுனால நடக்கும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. பட் சுத்தமான உள்ளவங்க மட்டும்தான் உங்கள் பக்கம் சேர்த்துக்கணும். நீங்கள் மற்றவங்கள யூ மஸ்ட் கீப் தம், எல்லாரையும் பயன்படுத்திக்கணும் நீங்கள். பட் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுங்கிறது இப்போ நீங்கள் அது ஆனந்தவல்கிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கணும். நீங்கள் அதை எப்படி ஹவு டு ஆல்வேஸ் டு பி இன் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது, சரியா? ஸோ அதை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் அந்த இது இருங்க. அண்ட் எவ்வளோக்குள்ள நல்ல காசஸ்லாம் எடுத்துக்கலாமோ அண்ட் என்கரேஜ் பீப்புள் ஆல்சோ. சரி, இன்றைக்கி பாருங்கள், ஐசா அங்கேயே நடந்து யாரும் ஜூனியர் வராருன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக. நான் அப்புறம் தான் கிட்ட பார்த்தப்பறம் தான் சரி, ஓ சீனியர் கவுன்சில் வராது பிள்ளை இருக்குன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு. பாருங்கள், டிஷர்ட்லாம் ஒரு ஜில்லுன்னு இருக்கிறாரு பாருங்கள். அவர் வந்து இங்கே பேசுகிற இது இல்லைன்னா ரொம்ப அழகாக என்ன மாதிரிலாம் வரமாட்டார் அவர், ரொம்ப ப்ராப்பராக ஃபார்மலாக அட்டையர்டாக வருவார் அவர். ஆனால் வந்தவுடனே நான் தான் ஆண்டிகிட்ட சொன்னேன், ஐசக் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னேன். பாருங்க, டக்குன்னு வந்தார், அப்படியே அசால்ட்டாக எடுத்து பேசுறாரு பாருங்க, என்ன ஒரு ஃப்ளோவில் என்ன அழகாக அப்படியே இருந்து பாருங்க. அது அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் திறமசாலியாக நீங்கள் ஆக்கணும். எப்படி ஆக்கணும்னா, யூ மஸ்ட் ஐடென்டிஃபை யாருக்கு இந்த வழக்கை நீங்கள் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத. சரி பாருங்களேன், இப்போதைக்கு இந்தியா முழுக்க இப்போ வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரைவேட்டைசேஷன், எல்லாமே லிபரலைசேஷன், வி ஆர் அவுட் சோர்சிங் எல்லாமே. ஸோ லீகல் எய்ட் அப்படிங்கிறது ஏதோ அரசாங்கம் பண்ண வேண்டிய விஷயம், கோர்ட்டு பண்ண வேண்டிய விஷயங்கிறது இல்லாமல் தனி நபர்கள் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த எடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, அதுக்காக ரொம்ப மனசார நான் பாராட்டுறேன். அண்ட் யூ ஹவ் காட் எ பியூட்டிஃபுல் விஷன். அதை எப்படி நீங்கள் அமுல்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் திங். இப்போ என்னோட வழக்குகளை பற்றி சொன்னாங்க, ஒரே ஒரு வழக்கை பற்றி மட்டும் சொல்லிட்டு நான் அமரலான்னு ஆசைப்பட்றேன். ரொம்ப சமீபத்தில் கொடுத்த ஒரு வழக்கு கிருஷ்ணன் தான் ஆர்கியூ பண்ணார். என்னென்னா, ஒரு GHல வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து அட்மிட் பண்ணுறாங்க. அவங்க வந்து அப்புறம் அந்த பெண்மணியை சைல்டு பர்த்துக்காக அந்த பெண்மணி இறந்து போய்டுறாங்க, அதுக்காக போட்டாங்க. ரொம்ப சிறிய தொகை தான் நான் அவார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா ஐ ஃபெல்ட் மாரலி that the doctors were not at fault in that case. அதனால நான் ரொம்ப பெருசாக அவார்ட் பண்ணலை. ஆனால் அந்த வழக்கில் ஒரு GHக்கு போகிற பேஷண்ட்டோட உரிமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய லாங் ஒரு லிஸ்ட்டே நான் கேட்டலாக் பண்ணியிருக்கிறேன். ரைட் டு சிவில் அண்ட் கர்டியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அது ஒன்று. பல விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன். அந்த கேஸ் தீர்ப்பை மிக முக்கியமான தீர்ப்பாக நினச்சிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, கையில் வந்து நிறைய காசு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகலாம். அந்த ஜட்மெண்ட்லேயே அப்படி தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போதைக்கு. ஆனால் எல்லாராலையும் காவேரிக்கு போக முடியுமா? முடியாது. சரி, கையில் காசு இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து GH தான் போவாங்க. ஃப்ரீ லீகல் எய்ட் சென்டராக இருந்தால் கூட ஜோராக ஒரு ஐசக் மலால் சார் ஆஃபீஸ் ஆட்டமாக ஒரு ஜோராக நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கீங்க. அதுக்காக நான் உங்களை பாராட்டணும். உங்களுக்கு பல காரணங்களும் பாராட்டணும், இது ஒரு காரணம். ரொம்ப அழகாக நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. அண்ட் இவர் ஐசக் சார் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த ரிசர்ச்சுங்கிற வார்த்தையை எனக்கு ரியலி அப்பீல் டு மீ. நான் ஒரு வேண்டுகோளாகவே சொல்கிறேன், வருஷம் இத்தனை புக்லெட் கொண்டு வரணும், புக்ஸ் வேண்டாம், புக்லெட்ஸ் கொண்டு வரணுங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கிடுங்க. முதல் புக்லெட்டை நான் என்னோடய ரிக்வஸ்ட் என்னவா இருக்குன்னா,
மெட்ராஸில் ராஜா அப்படின்னு ஒரு நபர் இருந்தார். அவர் இறந்து போய் 10-15 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லீகல் எய்ட்னாலே ராஜா தான். நான் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் பார்த்துருக்கேன். யாராவது ஒருத்தர் அவர் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு 30 பக்கம் 40 பக்கம் ரொம்பலாம் வேண்டாம், யூ ஆஸ்க் சம்படி டு டூ ரிசர்ச் ஆன் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஐ வில் பேர் த பப்ளிஷிங் காஸ்ட். சரியா? ராஜாவை பற்றின யாராவது ஒருத்தர் என்கேஜ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணுங்க. யாராவது வி பிரகாஷ், கண்ணன், யசோத்வர்தன், அவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களாம் அவரோட பழகின மக்கள். லீகல் எய்ட்னா கடைசி வரைக்கும் அதுக்காகவே வாழ்க்கையை வாழ்ந்த மனுஷன். அந்த ஆள் ஹைகோர்ட் ஸ்டாஃபாக தான் இருந்தார். அந்த மாதிரி அவர் படித்து பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி டெடிக்கேட்டட் பர்சன்ஸ். ஆனால் எழுது இந்த அந்த வேத பயோ இஸ் ரிட்டன் இல்லையா, ரொம்ப அழகாக இருக்கணும். ரொம்ப ஆங்கிலத்துலையும் இருக்கட்டும், தமிழ் ரெண்டுத்துலையுமே வரட்டும் இப்போதைக்கு. ஸோ யூ ஸ்டார்ட் வித் ராஜாஸ் பயோகிராஃபி அண்ட் நிறைய காரியங்கள் பண்ணலாங்க, கணக்கே கிடையாது. பட் ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இது இன்னைக்கு ஆரம்பித்தோம் நாளைக்கு முடிக்கிறோம்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஹேவ் எ கிளியர் விஷன். இப்படி தான் பண்ண முடியுங்கிற நீங்கள் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ஓன் லிமிடேஷன்ஸ் ஆல்சோ. பட் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி இப்போ ரொம்ப பெரிய நினச்சிக்க வேண்டாம். என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா, கன்ஃபைன் யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு மதுரை பெஞ்ச் அலோன். ஒரு சுயநலத்துக்காக சொல்லலை, எனக்கு இந்த பெஞ்ச் அட்டாச்மெண்ட்டுக்காக சொல்லலை. ரொம்பலாம் போக வேண்டாம். நீங்கள் இந்த மதுரை பெஞ்ச் லிமிட் எங்கே இருக்கோ அதோடு நீங்கள் நிறுத்திக்கிடுங்க. அண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கிற கேஸ் வந்து நீங்கள் முதல்ல டூ அ ப்ராப்பர் அசஸ்மெண்ட். நிஜமாலே தேர்ற கேஸுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் யூ ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் யுவர் லீகல் எய்ட், நாட் ஃபார் ஃப்ரிவலஸ் கேசஸ். ஏன்னா FICUS அந்த மேட்டர் எடுத்துட்டு இருக்குன்னா இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கணும் இப்போதைக்கு. வி ஷுட் வி ஷுட் கோ அவுட் ஆஃப் த வே என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அக்கேஷனலி, அடிக்கடி ரொம்பவும் போட்டுறாதீங்க. வருஷத்துக்கு 1, 2, 3 அது மாதிரி தாளை சொன்ன மாதிரி ஜுடிஷியரியில் ஒரு லஞ்ச லாவண்யமோ தப்பு நடக்குதுன்னா யூ மஸ்ட் டேக் அப் கட்ஜல்ஸ். யோசிக்க வேண்டாம். நீங்கள் யூ மஸ்ட் FICUS எடுத்துட்டாங்கன்னா சம்மந்தப்பட்டாலும் பயப்படணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுமையாக நீங்கள் எல்லாம் வளரணும். ஒரு அழகான ஒரு இயக்கத்துக்கு இன்றைக்கி அடிக்கல் நாட்டியிருக்கோம். அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நானும் என்னையும் நீங்கள் கலந்துக்கிறதுக்கு அனுமதிச்சிருக்கீங்க, இந்த வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கீங்க. நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள். Thank you, Your Lordship, for giving the members of FICUS the guidance and to do well with the management of FICUS without mixing it with our private practice, and also realize the moral responsibility of the members of the FICUS. And I thank you, Lordship, for looking forward on the silver jubilee of our FICUS. We also ensure that we do take steps on taking effort to put on the booklet on research of the Madras Raja, man of legal aid. I once again thank the Lordship for giving us opportunity on welcoming you on the foundation of the legal aid of FICUS. Thank you, Lordship. I request Mr. Andiraj, Secretary of Madurai Bench High Court Advocate Association, for proposing the vote of thanks. He is very energetic and talented advocate and involved in various social activities. He is very friendly person and fighter for common cause. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். முதற்கட்டமாக இந்த FICUS, அதாவது இந்த பேர் செலக்ட் பண்ணதே வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. FICUSனால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி. நாங்களுமே கோர்ட்டுக்குள்ளேயுமே இன்விடேஷன் கொடுத்ததுலேருந்து எல்லாருமே FICUSனால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், அது உண்மையாக ஒரு பேனியன் ட்ரீ, ஆலமரம் மாதிரி இந்த FICUS வந்து வளரணும், எல்லா மக்களுக்குமே வந்து இலவச சட்ட உதவி செய்யணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் தலைவர் ஆண்டிராஜ் அவர்கள் என்னன்னு சொல்லி இந்த இது பண்ணாங்க. முதல்ல வந்து நான் இந்த FICUSன்றதுக்கு காரணமாக இருந்த ஃபவுண்டர் ஆண்டிராஜ் சார் அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இரண்டாவதாக நீதியரசர், எங்கள் நீதியரசர் அப்படின்னு நாங்கள் கர்வத்தோடு கூட நாங்கள் சொல்லுவோம். இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நான் ஆரம்பத்தில் என்னோட ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் 2010 மதுரை வந்ததுலேருந்து கர்வத்தோடு நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்கள் நீதியரசர் GR சுவாமிநாதன் சொல்லி. FICUS ஆரம்பித்த உடனே எங்களுக்கு தோணுது யாருன்னா வேறு யாரையும் கூப்பிடக்கூடாது, லார்ட்ஷிப் GR சுவாமிநாதன் சொல்லி எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்தோடு வந்து நாங்கள் வந்து லார்ட்ஷிப்பை மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இது பண்ணோம் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தை பொறுத்தவரை. ஸோ நாங்கள் கேட்ட உடனே லார்ட்ஷிப் வந்து உடனே நான் வர்றேன், வேறு எதுவுமே இல்லை. தேதியுமே நாங்கள் சொன்ன லார்ட்ஷிப்க்கு 15ஆம் தேதி 2-3 தேதி நல்ல 15ஆம் தேதியிலே நீங்கள் ஆரம்பிங்க, ஏன்னா லார்ட்ஷிப்க்கு மதியத்துக்கு மேலே ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ஸோ 15 நான் ஆரம்பித்து வச்சுட்டு போகிறேன் அப்படி நல்ல விஷயம். 15ஆம் தேதி ஆரம்பிங்க, அதுவும் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டினாங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்க மாண்புமிகு நீதியரசர் GR சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு எங்கள் FICUS டீம் சார்பாக முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக வந்து ஆனந்தவள்ளி மேடம். ஆனந்தவள்ளி மேடம் பற்றி சொன்னால் பெண் வழக்கறிஞர் சங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆனந்தவள்ளி மேடம் தான், அதை தாண்டி வேறு யாருமே கிடையாது அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு வந்து மேடம் வந்து தன்னை அவங்களோட செயல்கள் மூலமாக வந்து தன்னை வந்து வளர்த்துக்கிட்டாங்க எல்லா வகையிலுமே. ஆனந்தவள்ளி மேடம் நிகர ஆனந்தவள்ளி மேடம் தான், அதை பற்றி எதுவும் சொல்லிக்க தேவையில்லை. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்க ஆனந்தவள்ளி மேடத்துக்கு எங்களது FICUS டீம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக பிரின்சிபால் குமரன் சார். குமரன் சார் என்ன அப்படின்னா, நான் லா காலேஜ் 98 படித்தப்போ குமரன் சார் வந்து ML வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ நான் ஜாயின் பண்ணுறப்போ அப்போ நாங்களாம் லா காலேஜ் இப்போ இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, அம்பேத்கர் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு செட்டு நாங்கள் தான்.
என்ன சொல்லி. ஸோ குமரன் சார்லாம் எம்எல் படிக்க வர்றப்ப நாங்கள் சொல்லுவோம், சார் காலேஜெலாம் எதுக்கு சார் வந்துக்கிட்டு, அப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயர் தான் ஈவன் சார்ட்ட சொல்லுவேன், எதுக்கு சார் எம்எல்லாம் படிச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி, இல்லைப்பா நான் படிக்கணும்ப்பா, படித்து நல்லா வரணும்பா அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இன்றைக்கி அதே லா காலேஜுக்கு வந்து குமரன் சார் பிரின்சிபலாக வந்திருக்காங்க. அது மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி உண்மையில். ஸோ குமரன் சாருக்கு வந்து நம்ம எங்களது ஃபைக்கஸ் டீம் சார்பாக நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வந்திருக்காரு. அடுத்ததாக சாமிதுரை சார் வந்து உண்மையிலே வந்து நான் இப்போ சமீப காலம் இப்போ செக்ரட்டரியாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் சாமிதுரை சார் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நிஜமாவே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு சாமிதுரைன்ற ஒரு பேர் மதுரை மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எல்லா வகையிலுமே வந்து சாமிதுரை சார் சாமிதுரைன்னு சொன்னால் தெரியுது உண்மையிலே. உதாரணத்துக்கு சாமிதுரை சார் பார்க்க சார் இது மாதிரி ஒரு விஐபி இன்வைட் பண்ண அப்படின்னா அடுத்த செகண்டே கையில் ஃபோன் வச்சுருப்பார், யாருப்பா வேணும் இவங்கள உடனே. அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா பெரிய ஆட்களுமே சாமிதுரை சார் அவருடைய தன்னுடைய பழக்கவழக்கத்தின் மூலமாக தன்னுடைய அணுகுமுறையின் மூலமாக மிகச் சிறந்த அளவில் அவர் வந்து இன்ற அளவுக்கு நம்ம உயர்நீதிமன்றத்தில் இருந்துட்டு இருக்காரு. இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்ததுக்கு முதல்ல சாமிதுரை சாருக்குமே நாங்கள் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஃபைக்கஸ் டீம் சார்பாக. அடுத்ததாக இங்கே வந்திருக்கின்ற பார் கவுன்சில் உறுப்பினர் தாளைமுத்தர சார், நமது உயர்நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஐசக் சார், சுபாஷ் பாபு சார் மற்றும் இதர வழக்கறிஞர் சகோதர சகோதரிகள் மற்றும் நாங்கள் இந்த ஃபைக்கஸ் இது பண்ணோன்னு இன்விடேஷன் ஒவ்வொரு பார்க்குமே நாங்கள் கொடுத்தோம். ஈவன் லார்ட்ஷிப் சொன்ன மாதிரி சதர்ன் ரீஜனில் உள்ள எல்லா பார்க்குமே சொன்னோம். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிட்டு தூத்துக்குடி வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கிற செயலாளர் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள், அதற்கடுத்து சிவகாசி வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் சகோதரர்கள், அடுத்ததாக தேனி வழக்கறிஞர் சங்கத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் சகோதரர்கள், திண்டுக்கல், பரமக்குடி, திருமங்கலம் மற்றும் நமது மதுரை வழக்கறிஞர் சங்கம் இதிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர்கள் அனைவருக்கும் ஃபைக்கஸ் டீம் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறுதியாக மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள், ஏன்னா நாளைக்கு அவங்க தான் வந்து இங்கே வந்து இந்த ஃபைக்கஸ் டீமுக்கு தோள் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம். மதுரை அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள், தேனி அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள், பிரிஸ்டல் லா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், இறுதியாக இந்த ஃபைக்கஸ் இந்த அளவுக்கு உருவெடுத்து எங்கள் கூட தோளோடு தோள் கொடுத்து நின்றக்கூடிய ஃபைக்கஸ் டீம் ஒரு 20 பேர், அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தாலே தெரியும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பேர் இருக்கிறோம். அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே அண்ணன் ஆண்டிராஜ் சார் கூட இருந்து காலையில் பார்த்து ஒவ்வொருவருக்குமே நான் விடுபட்டு போச்சுன்னா அவங்க ஞாபகப்படுத்துவாங்க திடீர்னு அவ்வளோ நைட்டு. ஸோ அந்த ஃபைக்கஸ் டீமுக்குமே எங்களோட நண்பர்களுக்கும் எங்களுக்கு நாங்களே நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி.